الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ تمامی احباب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، آج کا یہ جمع غفیر مرحوم و مغفور ہمارے بزرگ غلام رسول صاحب ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہونا ہے۔ سبھی احباب دعائے مغفرت کے لیے آئے ہیں، مل کے دعا فرمائیں اللہ ہماری حاضری قبول فرما کے ہم سب کے لیے خصوص بالخصوص ہمارے مرحوم و مغفور بزرگ غلام رسول صاحب اللہ ان کے لیے باعث بخشش اور باعث مغفرت فرمائے۔ احباب ذی وقار، جو دعا کا وقت مجھے بتایا گیا ہے انشاءاللہ مقررہ وقت پہ ہی دعا ہوگی۔ چند لمحے آپ کی سمع خراشی کے لیے حاضر ہوں، دعا فرمائیں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور سنا کے اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کافی عرصے سے ایک دلی خواہش تھی، اور یا تو خواہش تاخیر کے ساتھ پوری ہوتی ہے یا پھر ایسے ہی ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے، یہ خاص فضل ہے کہ اللہ نے آج میری دلی خواہش کو پورا کیا اور ہم سب کو اس مقام پہ بیٹھ کے اپنے چک چوتالی کے اس مرکزی چوک میں بیٹھ کے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کا اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ چند جملے گزارش کروں گا، توجہ فرمانی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دو دریا، آیات مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا آپس میں ایک پردے کی وساطت کے ساتھ ملتے ہیں۔ دو دریا ایک پردے کی وساطت سے ملتے ہیں، ایسے سمجھے کہ یہ درمیان میں پردہ ہے، ایک یہ دریا ہے اور ایک یہ دریا ہے، یہ درمیان میں ایک پردہ ہے۔ اس پردے کی وساطت کے ساتھ دو دریاؤں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان کے ملاپ سے دو موتی ظاہر ہوتے ہیں، ایک موتی کا رنگ سبز ہے اور ایک کا رنگ سرخ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ دو دریا ایک پردے کی وساطت سے جو ملے ہیں اور ان سے پھر دو موتی، ایک سبز رنگ کا اور ایک سرخ رنگ کا برآمد ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس بیٹھ کے عرض کرتے ہیں، حضور یہ فرمائیں
کہ ان دریاؤں سے مراد کون کون سا دریا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمائیں کہ اس پردے سے مراد کون سا پردہ ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ان سے نکلنے والے دو موتیوں سے مراد کون کون سا موتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام جب آپ نے اپنے یار غار مصطفیٰ، یار میزار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسرار دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ان دو دریاؤں میں سے ایک دریا کا نام بحر عصمت فاطمہ الزہرا ہے، دوسرے دریا کا نام بحر ولایت مولا علی ہے، اور اس پردے سے مراد پردہ نکاح ہے۔ فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے جو دو موتی نکل رہے ہیں ان میں سے ایک موتی امام حسن کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے، ایک حسین کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے۔ توجہ سے ذرا میری جملے اپنی سماعتوں کی نظر کرتے جائیں، میں بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے، 300 سال 350 سال تک آپ اس روح کائنات کے اوپر آ کے زاروں قطار روتے رہے، اتنا روئے مفسرین لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جتنا کوئی آج تک روح کائنات میں رویا نہیں، اتنا زیادہ روئے آپ۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے رونے پہ جانوروں کو ترس آنا شروع ہو گیا۔ توجہ فرمانا ذرا، حضور کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، برائے مہربانی اپنے چہرے میری طرف رکھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات اس وقت میں کمپلیٹ کر پایا تو پھر فابیہ، ورنہ آپ کی وجہ سے اگر تاخیر ہوگی تو پھر 10 منٹ اور بھی اوپر ہو سکتے ہیں۔ اپنا وقت بھی بچائیں، میرا وقت بھی بچائیں۔ توجہ فرمانا، آپ کے رونے کو دیکھ کے جانوروں کو بھی ترس آنا شروع ہوا۔ لوگ لے کے آتے ہیں کہ ہم چراگاہ میں جانور لے کے جا رہے ہیں، ادھر یہ گھاس کھائیں گے، چر پھر کے آ جائیں گے، پیٹ بھر کے واپس آ جائیں گے، لیکن ماحول ایسا ہے کہ اس وادی میں جانے والا جانور کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ اس درد بھری آواز کو میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے درد بھرے رونے کو سن کے کوئی جانور کھانا نہیں کھاتا، گھاس کے قریب نہیں جاتا، سارا دن پانی نہیں پیتا۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں، آپ کے گرد ایسے حلقہ بنا کے وہ جانور آپ کی گریہزاری کو دیکھتے رہتے ہیں۔ شام پڑ جاتی ہے تو ان کے مالک ان کو ہانک کے آگے لگا کے اپنے گھروں میں واپس لے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا، 12 ہرن ایسے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئے، باری باری انہوں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کو جب ہرن آ کے بوسہ دیتا ہے، پیارے آدم علیہ السلام اپنا دست شفقت اس ہرن کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ جو ہی ہرن کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ہرن سے کستوری کی خوشبو نمودار فرما دیتا ہے۔ جس ہرن کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھ دیں، اس سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ 12 ہرن ایسے ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے دست شفقت حاصل کیا، ان کا دست مبارک ان کی کمر پہ لگا، اللہ نے ان کے جسموں سے کستوری جیسی خوشبو نمودار فرمائی۔ یہی ہرن جب واپس دوسرے ہرن کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہرن پوچھتے ہیں، پہلے تم چر کے آتے تھے تو گھاس کی خوشبو آتی تھی، آج آ رہے ہو تو کستوری کی خوشبو لے کے آ رہے ہو، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ بتاؤ آج یہ مخالفت کیسی ہے؟ پہلے سے زیادہ معاملہ ڈیفرنس کیسے ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہم گھاس کھا کے آتے تھے، آج گھاس کھا کے نہیں آئے، آج اللہ کے نبی کا ہاتھ لگوا کے آئے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر
जानवर को, तवज्जो करना, अगर जानवर को अल्लाह का नबी, नबी भी कौन, जिसे आदम कहा जाता है, जिसे आदम कहा जाता है, वो पैगंबर खुदा हिरण पे हाथ लगा दे तो हिरण में से कस्तूरी की खुशबू आ जाए, फिर हुसैन का क्या मकाम होगा? मजा नहीं आया? जरा मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। फिर मैं उस हुसैन की क्या शान बयान करूं, मैं उस हसन का क्या मकाम बयान करूं, और जिसको कभी मेरा नबी ऐसे उंगली दे के चलना सिखा रहा है, कभी ऐसे लुआब उंगली से लगा के हजूर उनके मुंह में डाल रहे हैं, कभी हजूर अपने सीने के साथ ऐसे चिमटा के, कभी गोद में बिठा के, कभी ऐसे कलाइयों में लेके हजूर फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मन हब्बनी व हब्बा हाज़ैनी व आबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। लोगों सुन लो, जो इनसे प्यार करे, मुझसे प्यार करे, मेरी फातिमा से प्यार करे, इनके बाप अली से प्यार करे, कल क़यामत के दिन जहां मोहम्मद होगा वहां वो मुहिब भी होगा। एक और जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं, तो वजह फरमाना, मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल है, करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने पिछने लगवाए, खून एक प्याले में रखा हुआ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब तशरीफ फरमा है, हजूर ने ऐसे अपनी नजर रहमत को उठाया, इंतखाब के लिए जब नजर मुस्तफा उठती है तो सामने बैठे हुए हजरत मालिक बिन सिनान पे पड़ती है। हजरत मालिक बिन सिनान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, वाह मालिक तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए, तुझे करोड़ों सलाम अर्ज करते हैं कि तुझे आमना के लाल का बुलावा आ गया है, तुझे कायनात के दूल्हा नबी ने बुलाया है, सरवरे कायनात की बारगाह में जाने का तुझे शरफ हासिल हो रहा है। हजरत मालिक दौड़ते हुए हजूर की बारगाह में आए, आए कैसे? ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, नजरें झुकाए हुए हैं, सर को नीचा करके हजूर की बारगाह में धीमी सी आवाज निकाल के अर्ज करते हैं, हजूर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हजूर मैं हाजिर हूँ, हजूर मैं हाजिर हूँ। सरकार ने फरमाया, ये प्याला खून का लो और जाओ किसी ऐसे मकाम में जहां कोई तुझे देखने वाला ना हो, उस मकाम पे जाके इस खून के प्याले को दफन करके वापस आ जाना। हजरत मालिक बिन सिनान कहते हैं, मैंने खून का प्याला उठाया, मजलिस नबी से मैं बाहर निकलता हूँ, मस्जिद नबवी से जब मैं बाहर निकलता हूँ, देखता क्या हूँ कि कोई मुझे देखने वाला नहीं, तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, यहाँ मैं इस खून नबी को दफन करके वापस चला जाता हूँ। हजरत मालिक बिन सिनान फरमाते हैं, जब ये ख्याल दिल में उठा ही है, मेरे इश्क ने परवास की, फरमाया तू ये नहीं जानता, ये नहीं जानता कि ये खून किस हस्ती का है, तू ये नहीं जानता ये खून किस हस्ती का है, अरे तू ये नहीं जानता ये खून किस हस्ती का है। मैं थोड़ा सा स्केच दे के फिर बात को कंप्लीट करता हूं। यहां एक जुमला जरा समाप्त फरमा लेना, मौत और हयात, ये बशरी लिबास हमें जो पहनाया गया, मौत और हयात के लम्हे हमारे ऊपर जो गुजारे जा रहे हैं और गुजारे जाएंगे, ये सारी चीजें जितनी भी है, हत्ता कि इंसानी बनावट बाद में है, नबी मेरा पहले है। इंसान बने किससे बने? मट्टी से बने, मट्टी से बने। इस मट्टी से बनने वाले इंसान का जरा तवज्जो फरमाना मेरे जुमले पे, इस मट्टी से बनने वाले इंसान, जरा इस बात को तवज्जो के साथ, जरा बारीक बीनी के साथ, बड़े गौर और बड़ी हसरत के साथ, बड़े अपने दिमाग को ऊपर लेके जाने के बाद फिर सोचना कि मट्टी थी तो इंसान था, मट्टी थी तो इंसान था, मट्टी ना होती तो इंसान ना होता, तो मैं उस नबी का क्या मकाम बयान करूं जिसको अल्लाह ने उस वक्त बनाया जब मट्टी भी नहीं थी।
उस नबी को बनाया उस वक्त जब मट्टी भी नहीं थी। तवज्जो फरमाना, हजरत मालिक बिन सिनान आप फरमाते हैं मेरे इश्क ने परवास की, दिल में ख्याल आया, ए मालिक जरा सोच तो सही, ये खून आम इंसानों के खूनों जैसा नहीं जिसको तू जमीन पे गिरा के चला जाए, जमीन के नीचे दफन करके चला जाए। फरमाया ये खून खूने रसूल है। फिर इश्क ने आवाज दी, इसको गिराना नहीं, बेअदबी हो जाएगी। पूछा करूं तो करूं क्या? एक आवाज उठती है, इस ज़मीर की आवाज आती है, इस इश्क की आवाज आती है, और आवाज देने वाला आवाज दे के कहता है ए मालिक इसको गिराना नहीं। अच्छा तो ये है कि इसको अपने पेट में ले जा, नबी भी राजी हो जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। हजरत मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने खूने मुस्तफ़ा को ऐसे नोश किया। नोश करने के बाद हजरत मालिक बिन सिनान हजूर की बारगाह में आए। जैसे आप और मैं हम सारे इधर मजलिस बना के बैठे हुए हैं, एक महफिल सजा के बैठे हुए हैं, ऐसे हजूर की महफिल में सहाबा का जम्मे गफीर है। मेरे नबी के असहाब पहले तो सरकार की जानब देख रहे थे, अब जब मस्जिद में हजरत मालिक बिन सिनान आते हैं तो सारे सहाबा करते क्या है, अपने चेहरों को फेरते हैं मालिक की जानब, हजरत इब्ने सिनान की जानब, और देखते ही रह जाते हैं। हजरत मालिक फरमाते हैं ऐ मेरे नबी के असहाब मेरी जानब क्यों देखते हो? तो उन असहाब रसूल ने जवाब दिया ऐ मालिक तुझे इसलिए देख रहे हैं, आज जो खुशबू हम मुस्तफा से हासिल करते थे वही खुशबू तेरे बदन से हमें हासिल हो रही है। जो खुशबू नबी की बारगाह में हमें हासिल होती थी, आज वही खुशबू तुझसे हमें मिल रही है। मालिक सच तो बता बात क्या है? अरे मालिक सच तो बता बात क्या है? मालिक कहने लगे मुझे हजूर की बारगाह में हाजिर होने दो। सरकार की बारगाह में आए, सहाबा को क्रॉस करते करते जब मालिक बिन सिनान आगे पहुंचते हैं, मेरे नबी ने फरमाया ए मालिक बिन सिनान कहां दफन करके आया है? हजूर वहां दफन किया है जहां कोई भी देखेगा नहीं, हजूर कोई भी देखेगा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया सच बता, तू बताएगा या मैं बताऊं? हजूर आप ही बता दे फिर, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। मेरे और आपके गैबदान नबी ने इरशाद फरमाया ए मालिक मेरी आंखें देख रही थी जब तू प्याले को मुंह लगा के मेरे खून को नोश कर रहा था, मेरे खून को पी रहा था। सरकार ने अपने सहाबी के साथ मोहब्बत भरे अल्फाज फरमाए, फरमाया मन अरादा अनजुरा इला अहलिल जन्नति फलयंजुर इला मालिक इब्ने सिनान। फरमाया सहाबा सुन लो, ये मालिक सिर्फ खून को नहीं पी के आया, अब जिसने चलता फिरता जन्नती देखना हो मेरे मालिक को देख ले। चलता फिरता जिसने जन्नती देखना है वो मेरे मालिक बिन सिनान को देख ले। अब जरा तवज्जो फरमाना और मैं नतीजा देना चाहता हूं। अरे मालिक बिन सिनान जिनके पेट में चंद कतरे खून के मेरे और आपके करीम नबी के चले गए, उनकी शान तो ये है, सरकार फरमाते हैं ये चलता दुनिया में है जन्नती, है जन्नती। या रसूल अल्लाह जन्नती कैसे? फरमाया इसलिए कि इसकी रगों में, इसके पेट में अब मेरा खून चला गया है। तो उस हुसैन का फिर क्या मकाम बयान करूं जिसको सरकार फरमाए हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। फिर उस हुसैन की क्या शान बयान करें और उस हसन की क्या शान बयान करें रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। मैं उन नफूस कुदसिया की फिर यही शान बयान कर सकता हूं, सिर्फ यही कहना चाहता हूं। तवज्जो फरमाना, ये वो मेरे नबी के शहजादे हैं जो मदीने की गलियों में चलते हैं तो देखने वाला देख के जरा रुक जाता है, कहता है मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। साहिब इल्म दानिश तशरीफ फरमाओ, माशाअल्लाह पढ़ा लिखा मजमा है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, बेशक मुझे बाद में इसका जवाब दे देना, लेकिन जवाब जरूर देना अपने अपने इल्म और अपने अपनी इल्मी वुसअत के मुताबिक मुझे इसका जवाब जरूर देना।
कायनात आलम में 1,24,000 कम बेश अंबिया व मुरसलीन तशरीफ लाए। उनमें से 313 रसूल थे, उनमें से 101 उलुल अज़म रसूल थे, फिर उनमें से 4 इनसे भी बड़े, सबसे बड़े रसूल थे। किसी रसूल का मुझे एक कौल दिखा दो, किसी रसूल का, किसी नबी का, किसी पैगंबर का एक कौल दिखा दो, एक कौल दिखा दो जिसने कहा हो कि मुझे देख लो मोहम्मद नजर आ जाएगा, मुझे देख लो मोहम्मद के जलवे नजर आ जाएंगे। लेकिन ये नफूसे कुदसिया वो है, 5 तन का घराना, एक वो अजीम शान घराना है। अरे हसन को देखो तो शबीह मुस्तफा, हुसैन को देखो तो शबीह मुस्तफा, अगर इनके वालिद मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम को देखो तो फिर इनका स्टेटस क्या है, इनकी शान क्या है। सिद्दीक़ अकबर फरमा गए, फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला आदम व इल्मिही व मन अरादा अन यंजुरा इला इब्राहीम व जमालिही व मन अरादा अन यंजुरा इला मूसा व जमालिही व मन अरादा अन यंजुरा इला यूसुफ व हुस्निही व मन अरादा अन यंजुरा इला ईसा व ज़ुहदिही व मन अरादा अन यंजुरा इला मुहम्मदिन व खुलकिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। मिलके कह दें सुभान अल्लाह। मन अरादा अन यंजुरा इला आदम व इल्मिही, सिद्दीक़ अकबर का जुमला अपने दिल पे रकम करके जाओ, तवज्जो फरमाना जुमले पे। सिद्दीक़ अकबर क्या कह गए? आप फरमाते हैं लोगों अली की शान पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, और जिसने आदम अलैहिस्सलाम को देखना हो या आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना हो, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखना हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखना हो, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखना हो, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाल को देखना हो, ईसा अलैहिस्सलाम को देखना हो, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहद को देखना हो, जिसने मोहम्मद को देखना हो, मोहम्मद के अखलाक को देखना हो, फरमाया चलता फिरता अली देख लो। अली में इल्म आदम भी नजर आएगा, ज़ुहद ईसा भी नजर आएगा, जमाल मूसा भी नजर आएगा, हुस्न यूसुफ भी नजर आएगा, मकारम अखलाक मुस्तफा भी नजर आएगा। अब एक हक बनता है कि उन नफूस कुदसिया की बारगाह में हम अपनी हाजिरी तो पेश करें ना, इसलिए अब कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। मिलके कह दे अली बड़ा कमाल, अली बड़ा कमाल, अली बड़ा। इंसाफ करियो, इंसाफ करियो। अज मस्जिद चलो नहीं बैठे, लेकिन हर जगह तो इंसाफ का तराजू हाथ च रखना चाहिए। ये तो मेरा इंसाफ को नहीं पे बनता। 4 बंदे लगे अली बड़ा कमाल, अली बड़ा, इंज का जिक्र तो नहीं ना अहले बैत की शान करना चाहिए। और नबी दी आल का जिक्र आए या नबी दी गल आए तो फिर तन मन धन कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जाना चाहिए। तो तुसी तो बोलन वास्ते तैयार नहीं होए, इतनी लंबी तमीद बन के तो फिर मैं तुहानू बयाना वा, तो जे अजे भी समझ ना आए तो फिर किदों समझ आएगी। कोई जुबान भी खामोश ना रहे, मिलके कहने अली बड़ा कमाल, अली बड़ा कमाल, अली बड़ा। बड़ा ही खूबसूरत कलाम है, सोने सोने लफ्ज, सादे सादे लफ्ज है, मिलके कह ले अली बड़ा। एक मैं आपको नुस्खा बताता हूं, तवज्जो फरमा लो। आज मेरी बात बड़े मजमे में सारे हजरात सुन के इस पे अमल करें और देखें, प्रैक्टिकल करके देख लें। दिलो जान से किसी भी वक्त इन नफूस कुदसिया को पुकार के देख लेना। इन नफूस कुदसिया को किसी भी वक्त, किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में पुकार के देख लेना। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर मजहरी में आप फरमाते हैं कि पहली उम्म उनके ऊपर जब कोई मुश्किल आती ना तो वो हजरत अली को पुकारा करते थे, हजरत अली को पुकारा करते।
تو مولا علی پاک ان کی مدد فرماتے. تو جب ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے علی علی کریں گے تو پھر مولا علی ہم پہ کتنا کرم فرمائیں گے. اس لیے مل کے کہہ لیں علی بڑا کمال ہے، علی بڑا کمال ہے، علی بڑا اے پالدائے لجانو، اے پالدائے لجانو، اے بڑا ہی لج پالے، علی بڑا کمال ہے، علی بڑا کمال ہے، علی بڑا. آخری بات میں عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پاک پہ آپ تشریف فرما ہے. ایک با پردہ عورت حاضر ہوتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے حضور مبارک ہو. حضور فرماتے ہیں کس چیز کی؟ حضور آپ کی بیٹی کو اللہ نے ایک پھول جیسا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا ہے. یہ امام حسن پاک کی ولادت کا وقت ہے. آپ تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں، اس وقت یہ عورت آ کے مبارکباد دے رہی ہے. توجہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہو ابھی گڑتی دینے کا ٹائم نہیں ہے، افطاری ہوگی تو پھر میں آؤں گا، میں اپنے حسن کو خود اپنا لعاب عطا فرماؤں گا. وقت ہے ظہر کا، ظہر کی نماز کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. صدقے جائیں، قربان جائیں ان نفوس قدسیہ پر. عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو سیدہ مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز ادا فرماتی ہیں. سیدہ مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز ادا فرمائیں. ماں کے پیٹ میں جو منتھلی خون خارج ہوتا ہے، حمل ہونے کی صورت میں وہ خون منتھلی بند ہو جاتا ہے. اب وہ خون کنورٹ ہو رہا ہے بچے کی جانب. اس خون کے ساتھ بچہ نشو و نما پاتا ہے، اسی خون کے ساتھ بچہ بڑھتا ہے، اسی خون کے ساتھ بچے کی نشو و نما ہوتی ہے. توجہ کرنا. اور جب ولادت ہو جائے 40 دن تک عورت ناپاک ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. سیدہ فاطمہ الزہرا کائنات میں ایک ایسی واحد خاتون ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ولادت ہوئی، عصر کی نماز آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے ادا فرمائی تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ فاطمہ وہ ہے جس کو اللہ نے خون سے پیدا نہیں کیا. حسن وہ ہے جس کو اللہ نے خون سے پیدا نہیں کیا. عمر پیدا ہو تو خون سے، زید پیدا ہو تو خون سے، بکر پیدا ہو تو خون سے، ساری کائنات خون سے پیدا ہوتی ہے. ان کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے. اور آخری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا. یقیناً ادھر مجھے 7-8 سال ہو رہے ہیں، لیکن 7-8 سالوں میں میں نے یہ جملہ آج تک بیان نہیں کیا. میرے سامعین سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے آج تک بیان نہیں کیا. اس جملے کا آپ نے وزن بتانا ہے، اس کے مطابق آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے تاکہ یہ نفوس قدسیہ راضی ہو جائے، ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے، نجات کا سرٹیفکیٹ ہمیں بھی مل جائے، فوت شدہ کو بھی مل جائے. توجہ سے ذرا سماعت فرمانا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ میری فاطمہ سے کہہ دو افطاری کے وقت میں آؤں گا، تب لعاب عطا کروں گا. حضور قاعدہ قانون تو یہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے فوری طور پہ اسے گڑتی دے دی جاتی ہے، اسے کچھ کھلا دیا جاتا ہے. کسی کا چاچا کھلاتا ہے، کسی کا دادا کھلاتا ہے، کسی کا ماما کھلاتا ہے، کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی پھپھو، کسی کی دادی، کسی کا پڑوسی، کسی کو امام مسجد، کسی کو کسی کا پیر.
हजूर कानून तो यही है, उसूल तो यही है, ज़ाब्ता तो यही है। हजूर हसन की बारी आ रही है, मेरे इमाम हसन की बारी में आप फरमा रहे हैं फातिमा से कहो अभी इंतजार करें, मैं इफ्तारी के टाइम आऊंगा। हजूर क्यों फरमाया? फरमाया इसलिए लोगों को पता चल जाए और सारे बच्चे आते हैं तो आते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं और मेरा हसन आया भी रोजे की हालत में है, इसने पहली इफ्तारी अगर की है तो इमामुल अंबिया के साथ की है। इसकी पहली इफ्तारी अगर होती है तो वो भी इमामुल अंबिया के साथ हो रही है। फिर उनकी शान क्या बयान करें, उनका मर्तबा क्या बयान करें। अल्लाह ताला उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह हमारी इस महफ़िल पाक